ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತದೋ ಜಯಮುದಿರಿಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೆ. ಮೂಕಾಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಾಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಗುರುಂ ದೀನತಾರಿಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಈಶ್ವರ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಜನ್ಮಾದಶ್ಯ ಯತೋನ್ಮಯಾದಿತರತಃ ಚಾರ್ತೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಾಸ್ವರಾಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಓದ್ತೀನಿ. ಆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಶ್ಲೋಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾವು ಓದಿರೋ ಶ್ಲೋಕ ಜನ್ಮಾದಶ್ಯ ಯತೋನ್ಮಯಾದಿತರತಃ ಚಾತೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಾಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಯಾದಿ ಕಾವ್ಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃದನ್ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಾಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಧರ್ಮಪೋರ್ಜಿತ ಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೈರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋ ಹೃದಿ ಅವರುಧ್ಯತೇತ್ರ ಕೃತಿಭಿಃ ಶುಶ್ರುಭಿಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್. ಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕ. 3ನೇದು 1-1-3. ನಿಗಮಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಸುಖಮುಖಾದಮೃತ ದ್ರವ ಸಂಯುತಂ पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिक भुवि भावकः
मुहुरहो रसिक भुवि भावकः मुहुरहो रसिक भुवि भावकः Now Canto 1 chapter 3 text number 16 ஸ்கந்த 1 அத்தியாயம் 3 பதம் 16 சுராசுரணாம் உதாதிம் மத்னதம் மந்தாராச்சலம் மத்னதம் மந்தாராச்சலம் தாத்ரே காமதா ரூபேண पृष्ठा एकादशे विभुः एकादशे विभुः படிக்கலாம் பதம் படிக்கலாம் ಸುರಾಸುರನಾಂ ಉದಾದಿಂ 16 1 3 16 ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ 3 ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 16 ಹಾ ಸುರಾಸುರನ ಪಡಿ ಸುರಾಸುರಾನಾಂ ಉದದಿಂ ಮತ್ನಾತಂ ಮಂದಾರಾಚಲಂ ದದ್ರೇ ಕಾಮತ ರೂಪೇಣ ಪೃಷ್ಠ ಏಕಾದಶೇ ವಿಭುಃ ಸುರಾಸುರಾನಾಂ ಉದದಿಂ ಮತ್ನತಾಂ ಮಂದಾರಾಚಲಂ ದದ್ರೇ ಕಾಮತ ರೂಪೇಣ ಪೃಷ್ಠ ಏಕಾದಶೇ ವಿಭುಃ ಸುರಾಸುರಾನಾಂ ಉದಾದಿಂ ಮತ್ನಾತಂ ಮಂದಾರಾಚಲಂ ದದ್ರೇ ಕಮತರೂಪೇಣ ಪೃಷ್ಠ ಏಕಾದಶೇ ವಿಭುಃ ಸುರಾಸುರಾನಾಂ ಉದಾದಿಂ ಮತ್ನಾತಂ ಮಂದಾರಾಚಲಂ ದದ್ರೇ ಕಾಮತರೂಪೇಣ ಪೃಷ್ಠ ಏಕಾದಶೇ ವಿಭುಃ சூரர்கள் அசுரனாம் அசுரர்களின் உததின் கடலில் மத்னதாம் கடையும் மந்தராச்சலம் மந்தாரமலையில் தத்ரே கைனா ஆமை ரூபேனா ஏனும் வடிவில் என்ன பிரபாத ஓடா ஓடு ஓடு ஏகாதசே வரிசையில் 11ஆவதான விபு மிகச்சிறந்த ஜெய் 11வது அவதாரமாக தோன்றிய பகவான் ஆமையின் வடிவை ஏற்றார் அப்போது பிரபஞ்சத்தை சேர்ந்த சுர அசுரர்களால் மந்தாரமலைக்கு அவரது ஓடு சுருளச்சாக இருந்தது. ஒருமுறை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடலில் இருந்து அமிர்தத்தை உற்பத்தி செய்வதில் ஈடுபட்டனர். அதை பருகுவதால் அவர்கள் அனைவரும் மரணமற்றவர்கள் ஆக முடியும் என்பதே இதன் நோக்கம். அப்போது மந்தாரமலை மத்தாக உபயோகிக்கப்பட்டது. பரமபுருஷரின் அவதாரமாகிய பூர்வதேவரின் ஆமையின் ஓடு கடல்நீரிலிருந்து மலைக்கு ஒரு சுழலச்சாக செயல்பட்டது. ஓமக்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாசலாகயா சக்ஷுர்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம்.
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 17 ஸ்லோகம் அப்படியே படிச்சிடலாம். அதுக்கு அது கனெக்ஷன் இருக்கு. அதுக்கு தன்வந்தனம் துவாதசாமம் त्रयोदशम् एव च आप्यायत् सूरान् अन्यन् अपायत् सूरान् अन्यन् मोहिन्या मोहयान् स्त्रिया அப்படி படிங்க ப்ரோ. இது தன்வந்திரி எனப்படும் பகவான் அவதாரம். துவாதசனம் வரிசையில் 12வது. திரையோதசமம் வரிசையில் 13வது. நிச்சயமாக மேலும் அபாயத் வருவதற்காக கொடுத்தார். சுரன் தேவர்களுக்கு அந்யன் மற்றவர்களுக்கு மோகினியா சீகரிக்கும் மோகன் மயக்கம் ஸ்திரியா ஒரு பெண்ணின் வடிவில் ಓದಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಧನ್ವಂತರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 13ನೆಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ರೂಪ ತಾಳಿ ತನ್ನ ಮನೋಮೋಹದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅಸುರರನ್ನು ಮೋಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸೊ ಇದು ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರத்தை பற்றி இங்கே சுக்கமுனி வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து கேட்குறாரு, ஸோ எந்த ஒரு நூல்கள் வந்து எப்பவும் இந்த மாதிரி சத்சங்கம் நடக்கிறது இல்லை. பகவத்கீதா பாருங்கள், பாகவதம் பாருங்கள், ராமாயணம் பாருங்கள், எல்லாமே சத்சங்கம் இல்லாமல் சம்பாஷணையாக நடக்குது. சம்பாஷணை அந்த டைலாக் கேள்வி கேட்பாங்க, அதுக்கு வந்து ஆன்சர் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி தான் நடக்குமே தவிர சத்சங்கம் மாதிரி நம்ம மாதிரி சத்சங்கம் மாதிரி நடக்கிறது இல்லை. இப்போ அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்குறாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில் வந்து இது ஆன்சர் கொடுக்குறாரு. பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்குறாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆன்சர் கொடுக்குறாரு. நைமிஷாரண்யத்தில் யார் கேட்குறாங்க, யார் சொல்கிறாங்க? நானும் மறந்துட்டேன், அதனால தான் கேட்குறேன். நிறைய இது ಅದರಸಂ ಸಾப்பிட்ட ನನಗೆ ನಾವೇ ಬರಮಾಟೇನು. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯನಲ್ಲಿ
ಯಾರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಗವತಂನ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಹರ್ಷಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಅದು ಅವರು ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು? ಸರಿ, ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಋಷಿಗಳು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೌನಕಾದಿ ಋಷಿಗಳು. ಆ ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾಯಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೌನಕ ಋಷಿ. 86,000 ಋಷಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜು என்ன சொல்றாருன்னா, சுகமுனி அவர்களுக்கு இந்த கூர்ம அவதாரத்தை பத்தி எனக்கு சொல்லுங்க, அதை வந்து நீங்க விளக்கமா எனக்கு சொல்லுங்க. நான் ஒரு சத்திரியனா நீங்க நினைச்சிடாதீங்க, சத்திரியனா இருந்தா கூட எனக்கு நல்ல ஆவலா இருக்கு. எதுவுமே மிஸ் பண்ணாம எனக்கு ஒமிஷன்ஸ் டெலிஷன்ஸ் எதுவுமே அடிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா நீங்க எனக்கு சாப்பாடு, எனக்கு ஏதோ இவர் சத்திரியர் அரசனு, இவருக்கு வந்து பசி ஆயிடும், சாப்பாடு போயிடுறாங்கன்னு நீங்க நினைச்சிடாதீங்கன்னு சொல்றாரு பரீட்சித் மகாராஜ். எனக்கு விலாவரியா எனக்கு சொல்லுங்க, டீட்டெயிலா எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு. இந்த கூர்ம அவதாரம் எதுக்காக பகவான் எடுத்தாரு? இதோட உத்தேசபூர்வகம் என்ன? எதுக்காக எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழலை வந்துச்சு? அதனாலதான். ஓகே, ரைட், கரெக்ட். ஸோ கூர்ம அவதாரத்துல இதுக்கு முன்னாடி என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குன்னா, கூர்ம அவதாரத்துக்கு முன்னாடி இந்திரன் இருக்காரு. இந்திரன் வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு அதிபதி. இந்திரனுக்கு எப்பவும் வந்து அகங்காரம் ஜாஸ்தி, எப்பவும் அகங்காரம் இருக்கும் அவங்ககிட்ட. ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்க, துர்வாசம் பண்ணி அவங்களோட அரசாங்கத்துக்கு வராங்க. துர்வாசம் பண்ணி அவங்களோட அரசாங்கத்துக்கு வரும்போது இந்திரன் வந்து தன்னோட வாகனமான ஐராவதத்தில் வந்துட்டு இருப்பாரு. வந்துட்டு இருக்கும்போது துர்வாசமன் என்ன பண்ணாரு, இந்திரனுக்கிட்ட பிளெஸிங்ஸ் வாங்குறதுக்காக, ஏன்னா இவர் ராஜாதி ராஜா இல்லையா சொர்க்கலோகத்துக்கு, அவருக்கு பிளெஸிங்ஸ் வாங்குறதுக்காக என்ன பண்ணாரு, ஒரு மாலையை தூக்கி இந்திரனுக்கு கொடுத்தாரு. ஒரு மாலை இந்திரனுக்கு கொடுத்தா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மாலை கொடுக்குறோம், நம்ம மாலை கொடுத்தா நம்ம என்ன செய்யணும், அதை நம்ம போட்டிக்கணும். இந்திரன் என்ன பண்ணாரு, தன்னோட ஐராவதத்துக்காக கொடுத்துட்டாரு, யானை கொடுத்துட்டாரு. யானை கொடுத்தா என்ன பண்ணும், யானை காலில் போட்டு மிதிச்சிச்சு. இப்போ ஒரு முனிவர் வராரு, ஒரு ரிஷிவர்கள், ஒரு பிராமணா, ஒரு பக்தர் வராரு. அவர் வந்து ஒரு அன்போட கருணை வாங்குறதுக்காக இந்திரனுக்கு வந்து ஒரு மாலை போடுறாரு. அந்த மாலையை போடுறதுக்கு அவர் கையில வாங்கிட்டு என்ன பண்றாரு, இவரு இன்னொருத்தருக்கு டெலிகேட் பண்றாங்க. யாருக்கு? ஐராவதத்துக்கு. யானைக்கு கொடுத்தா யானை என்ன வரும், யானையோட இதுனா நேச்சர் என்ன, ஒரு பிராணி, ஒரு ஜீவி, அது ஒரு விலங்கு. அது கொடுத்தா என்ன பண்ணாது, அதுக்கு என்ன தெரியும், அதுக்கு ஏதோ ரங்கநாதர் கோயில் இருக்கிற மாதிரியான எந்த டக்குன்னு எடுத்து கழுத்தை போட்டிக்கும். இல்ல நம்ம பார்த்தசாரதி கோயில் சென்னையில இருக்கு, அது கொடுத்தா ஒரு பசு டெய்லி வரும், அதை எடுத்து போட்டிக்கும். இது வந்து ஒரு யானை ஐராவத, அது இந்திரன் கிட்ட இருக்கிற யானை எப்படி இருக்கும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணிட்டு காலில் போட்டு மிதிச்சு. ஸோ இது பார்த்த உடனே துர்வாச முனிக்கு பயங்கரமான கோபம் வந்துச்சு. நான் கொடுத்த இந்த மாலையை வந்து நீ போட்டிக்காம ஒரு யானைக்கு கொடுத்து எனக்கு அபராதம் பண்றியான்னு சொல்லி அவரை வந்து சபிச்சிடுறாரு. உங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா வலிமைகளும், உங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா சக்தியும் நீ வந்து நீ உனக்கு இல்லாமல் போயிடும் சொல்லி சபிச்சிடுறாரு. ஏன்னா இவர் பண்ணது ஒரு பெரிய அபராதம். அதனால தான் வைஷ்ணவரை பற்றி அபராதம் பண்ணக்கூடாது. எந்த பக்தரை பற்றியும், எந்த வைஷ்ணவி பற்றியும், எந்த மாதாஜி பற்றியும், பிரபுஜிகளை பற்றியும் நம்ம வந்து பேசவே கூடாது. நம்மளுக்கு தகுதி இல்லை. ஏன்னா நம்மகிட்டயே நிறைய கராபு இருக்குது உள்ள. அந்த உள்ள இருக்கிற நிறைய என்ன சொல்றது, அந்த இது ஹரிஷட் வர்க்கங்கள் நிறைய இருக்கு. இப்போ நம்ம படிச்சோமே அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது நம்ம வந்து வெளியெடுக்கிறதுக்கு பார்க்கமே தவிர மற்றவங்களை பற்றி நம்ம பேசுறதுக்கு தகுதியே இல்லை நம்மளுக்கு. அதனாலதான் வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணா நம்ம என்ன பக்தி சொல்லி எத்தனை வருஷமா செஞ்சா கூட அது உடனே போயிடும். அதனால யார் எப்படியோ அது அவர் பார்த்துக்கிறாரு, குரு பார்த்துக்கிறாங்க, அவங்க வைஷ்ணவரை பார்த்துக்கிறாங்க, இல்லை அவங்களை கல்டிவேட் பண்ற ஒரு மென்டார், அவங்களோட சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு, அவங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம வந்து அது கரெக்ட் பண்ண, ஒருவேளை அவங்க கேட்டால் நம்ம பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கரெக்டான்றது கேட்டால் அவங்க வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிக்கலாமே தவிர எந்த விதத்துலையும் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து குறை சொல்லவே கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர், அந்த மாதிரி ஒரு இதே இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு. ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த கான்டாக்ட், அந்த ஒரு நடவடிக்கையே நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. எப்பவும் அவங்ககிட்ட என்ன நடக்குதுன்றதை நம்ம எதிர்பார்க்கணுமே தவிர அவங்ககிட்ட கெடுதல், அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ, என்ன அவங்ககிட்ட தீமைகள் இருக்கோ அதை நம்ம பார்க்கவே கூடாது. அதனாலதான் இந்திரன் அந்த மாதிரி பண்ணதுனால என்னாச்சு, அசுரர்கள் எல்லாமே சொர்க்கலோகத்துக்கு வந்து ஆக்கிரமம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா இவங்களுக்கு சக்தியெல்லாம் போயிடுச்சு. இந்திரனுக்கு ஒருத்தருக்கு சக்தி போனதுனால எல்லா தேவர்களும் சக்தி போயிடுச்சு.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு தலைவர் வந்து கரெக்டா இல்லைன்னா, ஒரு தலைவர் வந்து சரியா நடந்துக்காம இருக்கிறதுனால தொண்டர்களுக்கு எல்லாமே அந்த சக்தி போயிடுச்சு. அப்ப பாத்துக்கோங்களேன். அதனால தலைவராக இருக்கிறவன் வந்து ஒழுங்கா இருக்கணும், அபராதம் பண்ணாம பக்தி தொண்டை வந்து ஏத்திக்கணும். அப்படி பண்ணணும் இருக்கிற மெட்டீரியல் ஆப்புலன்சஸ் எல்லாமே போயிடும். பௌதிகமான ஐஸ்வர்யங்கள், சம்பத்து, செல்வாக்கு எல்லாமே போயிடும் அபராதம் பண்ணலாம். ஆன்மீகமா மட்டும் கூட இல்லை, ஆன்மீகமா சுத்தமா மொட்டையாயிடும், பௌதிகமா கூட போயிடுமா. அதனாலதான் குருவை வந்து என்னைக்குமே வந்து அபராதம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா குருவை வந்து ஒரு தடவை அபராதம் பண்ணிட்டா அவங்க சொன்ன ஒரு கட்டளைகளை வந்து நம்ம சரியா கடைபிடிக்காம இருந்தா என்ன ஆகும்? சம்பூர்ணமா நம்ம வந்து குருவே கிடைக்க மாட்டாங்களாம். எந்த பிரிவிலும் குருவே கிடைக்க மாட்டாங்களாம். அதனாலதான் குருவோட கட்டளைகளை வந்து ரொம்ப தீவிரமா நம்ம கடைபிடிக்கணும். ஸோ அதனால இங்க இந்த குருமாலையில நம்மளுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஒரு பாடத்தை. என்னைக்குமே வந்து வைஷ்ணவர்களா, பிராமணர்களா, ருஷிமன்களை வந்து நம்ம அபராதம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ இருக்கிற எல்லாமே சக்தி போனதுனால என்ன சொல்றாங்க? அசுரர்கள் எல்லாமே வந்துடுறாங்க. அசுரர்கள் எல்லாமே வந்து ஆக்கிரமம் பண்ணிக்கிறாங்க, சர்வலோகத்தெல்லாம் ஆக்கிரமம் பண்ணிக்கிறாங்க. இதை பார்த்து தேவர்கள் என்ன பண்றாங்க? அவங்களால ஃபைட் பண்ணவே முடியல, போர் பண்ணவே முடியல. என்ன பண்றது? யாரை போய் கேட்குவாங்க? இந்திரனுக்கே அந்த மாதிரி சக்தி போயிடுச்சு, அப்ப யாரை கேட்குவாங்க? இங்கெல்லாம் போய் தேவர்கள் எல்லாமே சரி, யாரை போய் கேட்கணும்? நாராயணன் நம்ம டைரக்டா போக முடியாது, அவர்கிட்ட நம்ம நேரா போக முடியாது. நாரதர் ஒரு ரிஷி, அவர் தேவர்கள், ஒரு தேவர்ஷி இருந்தாலும் நாரதன் இல்லையே. அதனால இந்த தேவர்கள் எல்லாம், இந்த கொழுக்கு எல்லாமே ஒரு தலைவர் இருப்பாரு, பிரம்மா கிட்ட போகிறாரு. பிரம்மா கிட்ட போய் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, நாங்க என்ன பண்றது? அவங்க அசுரர்கள்லாம் நம்ம எங்க இதுல வந்து போர் பண்றாங்க, எங்க ராஜ்யத்தை வசம் பண்ணிட்டாங்க, என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி பிரம்மா சொல்லும்போது எப்பவும் போய் பிரம்மா கிட்ட தான் முறையிடுப்பாங்க. பிரம்மா என்ன பண்ணுவாரு? நேரா பால்கடல் கிட்ட போவார். பால்கடல் கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. புருஷ சுத்தமெல்லாம் இருக்கு, புருஷ சுத்தம், பிரம்ம சமிதம் இதெல்லாம் பாடுவார். அதெல்லாம் அந்த மந்திரங்கள்லாம் ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் உச்சாரணம் பண்ண பிறகு பகவான் வந்து வாணி மூலமா அவருக்கு வந்து செய்தி கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்படி பிரம்மா போய் அந்த பிரார்த்தனை பண்ணும்போது அந்த பால்கடல் கிட்ட சரி பகவான் சொல்றாரு, சரி ஓகே, நான் உங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து நான் சால்வ் பண்றதுக்காக நான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அசுரர்களுக்கு வந்து அமிர்தம் தேவைப்படுது. ஏன்னா அமிர்தம் குடிச்சா அவங்களுக்கு வந்து இது கிடையாது, மிருத்தியும் கிடையாது. அமிர்தம் குடிச்சா யாருக்குமே வந்து மிருத்தி வரதில்லை. ஸோ இப்போ தேவர்கள் அசுரர்களுக்கு வந்து அமிர்தம் கிடைச்சிட்டா என்ன ஆகும்? அல்லக்கல்லனும் வந்துடுவாங்க, உலகத்தையே வந்து அழிச்சிடுவாங்க அவங்க. அதனால இவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவங்க என்ன பண்றாங்க? இவங்ககிட்ட போர் பண்றாங்க. அப்படி போர் பண்ணும்போது இவங்களால பண்ண முடியல. அப்போதான் என்ன செய்யறாங்க? இவங்க 2 பேர் அப்போ இவர் ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாங்க, ஒரு அட்வைஸ். நீங்க அவங்க கிட்ட இப்ப நீங்க போர் பண்ண முடியாது. ஏன் போர் பண்ண முடியாதுன்னா, எல்லா அரக்கணங்களும் குரு யாரு? சுக்ராச்சாரியரை நல்லா சந்தோஷப்படுத்திட்டாரு அவரு. பாருங்க, அரக்கணங்க வந்து சுக்ராச்சாரிய சந்தோஷப்படுத்தினால சுக்ராச்சாரிய கிட்ட சக்தி எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்துருச்சு. அந்த சக்தியை வச்சு இவங்களை வந்து தோக்க வைக்கிறாங்க. ஏன்னா இவங்க கிட்ட அந்த சக்தி இல்லை. ஏன் இவங்க கிட்ட சக்தி இல்லை? குரு அபராதம் பண்ணாங்க இவங்க. அதனாலதான் வைஷ்ணவர் அபராதம் பண்ணா இருக்கிற சக்தி எல்லாமே போயிடும். ஸோ இவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாங்க. அசுரர்கள் எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா சுக்ராச்சாரியரை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறாங்க, எந்த அபராதமும் பண்ணாம அவங்க சொல்ற மாதிரி கேட்டு வந்து இப்ப பிரசன்ட் டே வேர்ல்ட்ல கூட அந்த மாதிரி தான் நடந்துருக்கு. இந்த நவீனமான காலத்துல கூட அசுரர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. நீங்க பாருங்க, எங்க வேணும் பாருங்க, ஒசூர்ல பாருங்க, தமிழ்நாடுல பாருங்க, எல்லா ஸ்டேட்லயும் பாருங்க, அசுரரோட சக்தி வந்து வலிமையா இருக்கு. அது வலிமையா இருக்கிறதுனால தான் நம்ம சனாதன தர்மத்தை வந்து அழிக்கிறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ரெடி ஆயிட்டாங்க எல்லாமே. எந்த இடத்துல நீங்க எந்த கோணத்துல பாருங்க உலகத்துல, இப்ப நான் கனடா பத்தி சொன்னேன், கனடா நம்ம கோயில வந்து அட்டாக் பண்றாங்க, பங்களாதேஷ்ல அட்டாக் பண்றாங்க, யூக்ரைன்ல அட்டாக் பண்றாங்க, பாகிஸ்தான்ல ஒரு 2 மாசம் முன்னாடி ஒரு கோயில அட்டாக் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா அசுரர்களோட சங்கிய ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட அவங்க வலிமையான ஆட்கள் ஆயிட்டாங்க. இப்போ எங்க போனாலும் சனாதன தர்மத்தை அழிக்கிறாங்க. ஏன்னா சனாதன தர்மத்தை வந்து ஆச்சரணை பண்றவங்க இல்ல, அதை வந்து கடைபிடிக்கிறவங்க இல்ல, எடுத்து வந்து மக்கள் கிட்ட போய் கொடுக்கறவங்க யாருமே இல்லை. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ யாருமே போய் பிரச்சாரம் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. எல்லாமே அவங்கவுங்க போய் ஏதோ ஒரு கோயில்ல போய் உட்காந்துட்டு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வந்துடுறாங்களே தவிர மற்ற நாள் போய் அவங்க யாருக்குமே கொண்டு போய் சேர்த்துறதுலன்றாங்க. அந்த ப்ராப்ளம்னால ஆன்மீகமான சிந்தனையே இல்லாம போயிடுச்சு எல்லாருக்குமே. இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் சில நாயகர், சில தலைவர்கள்னால கொஞ்சம் சனாதன தர்மத்தை, இந்த பிரபுபாதர் மாதிரி ஒரு பெரிய தலைவர், அவரால் தான் இந்த உலகத்தை ஃபுல்லா பரப்ப வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு பிரபுபாதருக்கு. ஏன்னா பிரபுபாதரை பத்தி முன்னாடியே வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சேனாதிபதி ஒரு பக்தர் வராரு,
அவர் வந்து உலகம் எல்லாமே பறக்க போறாரு. அதனாலதான் பிரபுபாத் சொல்றது, நீங்க முக்கியமான ஒரு உங்களோட என்ன சங்கல்பம் என்னன்னா, நீங்க படிச்சு அதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கிறது ஒரு ஸ்லோகா சொல்லிருக்க சைத்தன்ய சரிதம், பாரத பூமி ஹொயிலே, அதை அப்படியே நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க, நான் சொல்றேன். இந்த ஸ்லோகாவை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும், நாளைக்கே நீங்க ப்ரீச்சிங் போயிடுவீங்க. பாரத பூமி ஜென்ம ஹொயிலே, ரிப்பீட் பண்ணுங்க, பாரத பூமி ஜென்ம ஹொயிலே जन्म सार्थक करो करो परो उपकार। भारत भूमि जन्म होइले साल साल जन्म सार्थक करो करो परो उपकार। என்ன அப்படினா என்ன சொல்றாங்க? கன்னடದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಜನ್ಮ ಹೋಯಿಲೆ. ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿ. ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭೂಮಿ. ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರೋ. ಸಾರ್ಥಕ. ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ. ನೀವು ಹೇಳಿ, நீங்க சொல்லுங்க. ஜென்மದಲ್ಲಿ. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி, உங்க கருத்து இதில் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? சிம்பிளா சொல்லுங்க, பரவாயில்ல. உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சது? பாரத பூமி ஜென்ம ஹோயிலே கரோ பரோ, இது என்ன ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರೋ, ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಕರೋ, ಇದು ಅದರಲ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. கரோ பர உபகார. இந்த பாரத பூமியில யாரெல்லாம் பிறவி எடுத்திருக்கீங்களோ, நம்ம எங்க எடுத்திருக்கோம்? பாகிஸ்தான் எடுத்திருக்கோமா, ஆஸ்திரேலியா எடுத்திருக்கோமா? நம்ம பரத வருஷத்துல எடுத்திருக்கோம். இங்க பிறவி நீங்க எடுத்த பிறகு நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்க ஜென்மத்தை நீங்க சார்த்தகம் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? நீங்க நல்ல பக்தி தொண்டை வந்து அடையுங்க. நீங்க சாதனை பண்ணுங்க, நல்லா ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க, அப்புறம் வந்து ப்ரீச்சிங் பண்ணுங்க, ஏகாதசி ஃபாலோ பண்ணுங்க, நகர சங்கீர்த்தன் பண்ணுங்க, அப்புறம் நிறைய ப்ரீச்சிங் பண்ணுங்க. உங்க ஜென்மத்தை வந்து நீங்க சார்த்தகம் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க தூய்மையான பக்தராயிடுங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க? பண்ணிட்டு யாருக்கும் எதுவும் சொல்லாதீங்க. வீட்டில் உட்காந்து சமையல் பண்ணிட்டு நல்லா பிரசாதம் சாப்பிட்டு ஃபேமிலி அஃபேர்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருங்க. வேற யாருக்குமே சொல்லாதீங்க. ஏன்னா சொன்னா என்ன ஆயிடும்? அவங்க வந்து சார்த்தகமாயிடுவாங்க, அவங்க முன்னாடி போயிடுவாங்க, அவங்க வளர்ச்சி அடைஞ்சுவாங்க. அதனால பொறாமப்பட்டு நம்ம வீட்டிலேயே உட்கார்ந்து இருக்கணும், யாருக்குமே சொல்லக்கூடாது எதுவுமே. அப்படி சொல்றாங்களா? மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு? பரோ உபகார் கரோ பரோ உபகாரம்ன்றாரு. மற்றவங்களுக்கு போய் நீங்க உபகாரம் பண்ணுங்க. எப்படி உபகாரம் பண்ணுங்க? எப்படி உபகாரங்க? கேட்காம இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லவே சொல்லாதீங்க, கேட்கிறவங்களுக்கு சொல்லுங்க போதும். நம்ம அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான், கேட்கறது இல்லைன்னு. நம்ம போய் சொன்னதா. இப்ப 40 பேர்ல போறாங்க, ஒருத்தராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா? இப்ப நம்ம பெருமாள் கோயிலுக்கு போறோம், எத்தனை பேர் ஆவலா இருக்காங்க? 4300 பேர் பார்த்துருக்காங்க. அதை ஒரு அன்னைக்கு ஒரு 100 பேர் கொடுத்துருப்போமா? இது தாமோதராஜ் பண்ணிருப்பாங்களா? அவங்க உண்மையா அவங்க வந்து ஆசை பண்ணிருப்பாங்க, வந்து பண்ணுவாங்களா? பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கு, பக்தி சேவை பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. யாருமே அவங்கள வந்து இது அவங்க ப்ரொவோக் பண்றவங்க யாரும் இல்லை, அவங்களுக்கு உற்சாகம் கொடுக்கறது யாரும் இல்லை. அதான் இங்க இவர் சொல்றாரு, கரவ பரவோபகார். நீ சார்த்தகம் பண்ணிக்கோ, நீ பக்தனாகு, நீ தூய்மையான பக்தனாகு, மற்றவங்களுக்கு போய் பக்தியை கொடு. மற்றவங்களுக்கு இப்ப நம்ம வைஷ்ணவ டாக்டர்ல என்ன படிச்சோம்? அவர் என்ன சொல்றாரு? உங்ககிட்ட கிருஷ்ணா இருக்கு, அந்த கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுங்கிறாரு. வைஷ்ணவர்கிட்ட உங்ககிட்ட கிருஷ்ணர் இருக்கு, எனக்கு அந்த கிருஷ்ணா கொடுங்க. அந்த கிருஷ்ணா சொல்லி நான் ஓடி போற அவர் பின்னாடியே சொல்றாரு. அதான் சொல்றாரு எங்க பாரு இது. ஸோ அப்போ இந்த கூர்மலையில இந்த கூர்ம அவதாரத்துல வந்து எங்க நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம்? யாருக்கா தெரியுமா? ஓகே இதெல்லாம் ஆயிடுச்சு, அந்த அபராதம் எல்லாம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தேவர்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க? தேவர்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்து அவங்க வலிமையா இருக்காங்க. யாரு? அசுரர்கள்லாம் ரொம்ப வலிமையா இருக்காங்க. நீங்க அவங்கள வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதனால நீங்க என்ன செய்யணும்? அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட ஒரு மீட்டிங் போட்டு சமாதானப்படுத்திட்டு நீங்க எல்லாமே ஒரு 2 பேர் ஒற்றுமையா வந்து நீங்க அமிர்தத்தை எடுக்கணும். அமிர்தத்தை வந்து நீங்க கடையணும். என்ன கடல் அது? பால் கடல் கிட்ட போய் நீங்க வந்து அதை கடைஞ்சா உங்களுக்கு அமிர்தம் வரும். அதனால நீங்க 2 பேர் ஒற்றுமையா இருந்தா தான் வரும்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட நீங்க பேசிக்கோங்க சொல்லி அவங்க கிட்ட போய் பேசுறாங்க. தேவர்களும் இவங்களாம் சமாதானப்படுத்திட்டு மந்தார பர்வதத்தை கொண்டு வராங்க. மந்தார பர்வதம் எதுல செஞ்சு தெரியுமா? கோல்டுல இருக்குது, தங்கத்துல இருக்குது. மந்தார பர்வதம் ஃபுல் பர்வதமே மந்தாரம், ஃபுல் மந்தார பர்வதமே கோல்டு. எங்க இருக்குன்னு கேட்கறாதீங்க. ஸோ அந்த கோல்டு, அந்த தங்கமான மந்தார பர்வத்தை வந்து கொண்டு வரதுக்கு முடியல இவங்கனால.
அது கொண்டு வர போறாங்க, எல்லாமே அந்த அந்த சமத்துக்கு அந்த சமைச்சிட்டு எல்லாம் கீழே வந்து இறஞ்சிடுறாங்க, எல்லாமே இது உடலை விட்டுறாங்க. மறுபடியும் கிருஷ்ணர் வராரு, மறுபடியும் கிருஷ்ணர் கிட்ட விஷ்ணு கிட்ட போறாரு. அந்த பர்வத்தை கொண்டு வரதுக்காக விஷ்ணு கிட்ட போறாரு. அப்போ விஷ்ணு என்ன செய்றாரு, கருட வாகனத்துல போய் இந்த இறஞ்சவங்க, இந்த உடல் விட்டுருக்காங்களே அவங்களுக்கு எல்லாமே மறுபடியும் இது கொடுக்குறாங்க, வாழ்க்கை கொடுத்துட்டு அந்த கருடரை வச்சு அந்த இதை கொண்டு வராங்க. மந்தார பர்வத்தை கொண்டு வந்து எங்க வைக்கிறாங்க, நடுவுல வைக்கிறாங்க, கடல் நடுவுல, பால் கடல் நடுவுல வைக்கிறாங்க. அதை வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து இப்போ கடையணும். அதை கடையிறதுக்கு ஏதாவது வேணும் இல்லையா, கயிறு மாதிரி எதுவும் இல்லை. அதனால வாசுக்கி பாம்பை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. அந்த பாம்பு கொண்டு வந்து அந்த மந்தார பர்வத்துக்கு வந்து சுத்திட்டாங்க. அப்படியே சுத்திட்டு கடையிறதுக்காக தலைக்கிட்ட நாங்க நிக்கிறதா, வால் கிட்ட நீங்க நிக்கிறதா சண்டை வருது. இப்போ அசுரருக்கு தேவர்களுக்கு, தேவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அசுரர்கள் என்ன செய்யறாங்க, தலைக்கிட்ட நாங்க நிக்கிறோம்ன்றாங்க. தேவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, நாங்க தலைக்கிட்ட நிக்கிறோம்னு சொல்றாங்க. இவங்க விடமாட்டேன்றாங்க, ஆப்போசிட்ல தான். அப்ப என்ன செய்யறாங்க, ஏன்னா எல்லா அசுரர்களோட மனோபாவம் எப்படி இருக்குன்னா, எல்லாத்துக்குமே அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், எல்லாமே உடனே அவங்க வந்து அனுபவிச்சிடணும், மற்றவங்களுக்கு இறக்க யாருக்குமே கொடுக்கூடாது. அந்த மாதிரி செல்ஃபிஷ், அவங்க சுயநலக்காரங்க அவங்க. அதனால என்ன பண்ணாங்க, தலைக்கிட்ட இவங்க விட்டாங்க. தேவர்கள் எல்லாமே பக்தர்கள் இல்லையா, வைஷ்ணவர் விஷ்ணு பக்தர்கள். அதனால சரிப்பா நீங்க நின்றுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. இவங்க வந்து வாழ்கிட்ட போய் நின்னாங்க. இந்த தலைக்கிட்ட நின்னும் போது என்னாச்சு, அந்த வாசுக்கி பாம்புல இருந்து அப்படியே நெருப்பா கொட்டுது. அப்படியே அந்த நெருப்பு கொட்டி கொட்டி நிறைய அசுரர்கள் எல்லாம் வதமாயிட்டாங்க அங்கே. ஸோ இது கடைய என்னாச்சுன்னா, கீழே பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் அது அப்படியே உள்ள போயிடுச்சு. அந்த மந்தார பர்வத்தமே கீழே உள்ள போயிடுச்சு. அதனால மறுபடியும் வந்து விஷ்ணு கிட்ட போகிறாரு. யாரு, பக்தர்கள் எல்லாம் போறாரு. பக்தர்கள் எல்லாம் போய் இது இந்த பர்வத்தம் வந்து உள்ள போயிடுச்சு, நதிக்குள்ள சமுத்திரத்துக்குள்ளேயே போயிடுச்சு, நீங்க வந்து காப்பாத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ விஷ்ணு என்ன செய்யறாரு, ஆகட்டும் ஓகே, நான் வந்து மந்தனா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டாட்டாய்ஸ், ஆமையோட வடிவத்துல நான் வரேன் சொல்லி பகவான் வந்து சொல்லி அனுப்புறாரு. அதே மாதிரி ஆமையோட உருவத்துல வந்து அந்த மந்தார பர்வத்துக்கு கீழே தன்னோட ஓடையா அந்த ஓடை மேல வச்சுக்கிறார். அதை எதை, மந்தார பர்வத்தத்தை வந்து அந்த மலை வந்து ஓடை மேல வச்சுக்கிறாரு. அந்த ஓடை மேல வச்சுக்கிட்டு இந்த அப்போ கடைய ஆரம்பிச்சு என்ன ஆகுது, இந்த முக்கியமான இந்த அவதாரத்தை நமக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, அபராதம் பண்றது எப்படின்னா, அந்த காலத்திலே நம்ம பார்க்கலாம், வாயால சொல்ல இந்திரன், வாயால துரோசமன் கிட்ட எதுவுமே சொல்ல. அப்போ இவரு புரஸ்பதியும் இருந்தாரு, புரஸ்பதி கூட பார்க்காம போயிட்டாரு, வாயால எதுவுமே பேசல. இந்திரன் கூட வாயால பேசல, தன்னோட செயல்லையே பார்த்தாரு, செயல்ல காமிச்சு கொடுத்துட்டாரு, செயல்லையே அபராதம் பண்ணாரு. பரீட்சித் மகாராஜ் கூட அபராதம் பண்ணாரு. எப்படி அபராதம் பண்ணாரு, செயல்ல தான் பண்ணாரு, வாக்கால இல்ல, செயல்ல பண்ணாலே அவ்வளவு பெரிய அபராதம் பண்ணிக்கணும். என்ன பண்ணாரு பரீட்சித் மகாராஜ், செத்து போன பாம்பை வந்து மாலையா போட்டாரு ஸ்ருங்கியோட அப்பாவோட கழுத்துல. அதனால செயல்லையே வந்து அபராதம் பண்றாரு நிறைய. அதனால கான்டக்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீங்க ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போனா சிசின்னு இருக்கும், கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும். அந்த கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா தான் மற்ற ஸ்கூல்ல வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஏன்னா அவனோட கான்டாக்ட் வந்து குட் கான்டாக்டா பேட் கான்டாக்டான்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. அதனால நம்ம மாதிரி பக்தரோட கான்டாக்ட் கூட கரெக்டா இருந்தாதான் மக்கள் வந்து ஏற்றிக்குவாங்க, நம்ம பிரச்சாரம் பண்ண கூட ஏற்றுக்குவாங்க, ஏற்றிக்க மாட்டாங்க. அதனால செயல்லையே வந்து அபராதம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இப்போ நடக்கிறது எல்லாமே அங்கதான், எல்லாமே செயல்ல தான் நடக்குது. எல்லா பௌதிக உலகமே வந்து செயல்ல தான் அபராதம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. அதனால வாக்கால பண்றதுக்கு போதெல்லாம் செயலே பண்ணிடுறாங்க இப்போ. ஸோ முக்கியமா இந்த கூர்ம அவதாரத்தை என்ன சொல்றாங்க, நம்மளோட ஃபவுண்டேஷன் கரெக்டா இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. கூர்மா எங்க வராரு, மலைக்கு கீழே தான் வராரு, மலைக்கு அஸ்திவாதம் தான் வராங்க. அந்த அஸ்திவாதம் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டா இல்லைன்னா, சரியா இல்லைன்னா நம்ம பக்தோடு பண்ண முடியாது. அதுக்கு யாரோட இது வேணும், பகவானோட வைஷ்ணவரோட அருள் வேணும். ஒருத்தர் பிரபுபாதர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாரா, இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துல, சுவாமிஜி நீங்க கடவுளை பார்த்துருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்களாம். எல்லாரும் இதானே கேட்பாங்க. நம்ம நிறைய இந்த சத்சங்கத்தெல்லாம் பார்த்து நம்ம திலக்கெல்லாம் பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்க பார்த்துட்டீங்களா, எப்போ பார்த்தீங்க கிருஷ்ணன் கேட்பாங்க. நிறைய பேர் பிரபு கேட்டிருக்காங்க, அப்படிலாம் இருக்கீங்களா, பார்த்தீங்களா கிருஷ்ணன் பிரபுபாதர்கிட்ட கேட்டாரா, நான் கிருஷ்ணர் பார்க்கறதுக்கும் நீ கிருஷ்ணர் பார்க்கறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம், நான் பார்க்குறேன்னா இல்லையா, உனக்கு என்ன தேவை, அதில் என்ன உனக்கு பிரச்சனைன்னு கேட்டாரா. நான் கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்கும் நீ கிருஷ்ணர் பார்க்கறதுக்கும் என்ன அதில் உனக்கு அதில் என்ன லாபம் வருது, நீ அதை கேட்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் நீ பார்த்தியான்னு கேட்டாரா. நீ பார்க்கறதுக்கு நீ முயற்சி பண்ணு கிருஷ்ணரை. ஏன்னா எல்லாருக்குமே என்ன ஒரு டவுட்னா, இத்தனை வருஷமா இவங்க வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டாரா, கிருஷ்ணரை பார்த்துருக்காரா. ஏன்னா அவருக்கு பார்க்கறதுக்கு விருப்பம் இல்லை, அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அவனுக்கு எந்த விருப்பமே கிடையாது.
ஆனா இவங்க போனவங்க பார்த்துருக்காங்களா? பெருசா ஹரிநாமத்தை சொல்றாங்க, பெருசா நகர சங்கீதம் பண்றாங்க, தாமர ஆரத்தி பண்ணி வைக்கிறாங்க, பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க. இவங்க பார்த்துட்டாங்களா கிருஷ்ணரை சொல்லி நிறைய பேர் கேட்பாங்க. அதுக்கு பிரபுபாதரோட ஆன்சர் என்னன்னா, நான் பார்க்குறேன்னா இல்லையா அதில் ஒரு தேவை. இப்போ நான் சாப்பிட்டேன், நீ சாப்பிட மாதிரி, நீ சாப்பிடாம இருப்பியா? நான் 3 வேளை நான் சாப்பிட்டேன், நீ 3 வேளை சாப்பிடாம இருப்பியா? இப்படியே கேட்குறா பிரபுபாதர், நீ சாப்பிடாம இருப்பியான்னு கேட்குறாரு. அப்போ என்ன அர்த்தம்? நீ வந்து பகவானை பார்க்கறதுக்கு உனக்கு விருப்பம் இல்லை, உனக்கு கோயில் வர்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, உனக்கு ஜபம் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, உனக்கு பக்தர் கூட செய்கிறதுக்கு சாங்கித்யம் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு விருப்பம் இல்லை. அப்போ நீ என்ன செய்கிற? மற்றவங்கள வந்து நோண்டி பார்க்குற நீ, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, என்ன இது பண்ணுறாங்கன்ட்டு. ஸோ அதனால் பகவானை பார்க்கறதுக்காக பகவான் பார்க்குற மாதிரி நடந்துக்கணுமா நம்ம? அதுக்கு என்ன செய்யணும்? சிரவணம் கீர்த்தனம். நம்ம காதால கேட்டாலே போதுமா பகவான் ஒருத்தர் நம்ம பார்க்குற மாதிரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இது என்ன? பிபத பாகவதம் ரசமாலயம், நம்ம இப்போ படிச்சோமே. அப்படின்னா குடிக்கணுமா பாகவதத்தை? எப்படி குடிக்கணும்? கேட்க 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 குடிக்கணுமா, சிரவணம் பண்ணி 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 குடிக்கணுமா. அப்போ இவங்க கடைய என்ன ஆகுதுன்னா, இவங்க 2 பேரும் கடையும் போது நிறைய இது விஷம் ஹலா வருது. அந்த விஷம் வந்த உடனே என்ன ஆகுது? மறுபடியும் பகவான் கிட்ட போறாரு. எத்தனை தடவை லீலை பண்ணியிருக்காரு பாருங்க பகவான் கிட்ட. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மறுபடியும் பகவான் கிட்ட போறோம்னா என்ன அர்த்தம்? we are totally dependent on Krishna. சம்பூர்ணமா நம்ம யார் மேல ஆதாரப்பட்டிருக்கோம்? கிருஷ்ணன் மேலதான், விஷ்ணு மேலதான் நம்ம ஆதாரப்பட்டிருக்கோம். அவர் மேல ஆதாரப்பட மேலதான் நம்ம வாழ்க்கையே நடத்தவே முடியாது. அப்போ எத்தனை தடவை கிருஷ்ணன் கிட்ட போறாங்க. முதல் தடவை என்ன பண்ணாரு? அந்த ஐடியா கேட்கறதுக்காக போனாரு. என்ன பண்ணான்னு சொல்லி கேட்டாரு. பகவான் என்ன செஞ்சார்? 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாரு. அப்போ பிரம்மா மறுபடியும் போய் இது பண்ணாரு, பிரார்த்தனை பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் கூர்ம அவதாரம் எடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் கூர்மா அந்த மந்தார பழத்தை எடுக்கிறதுக்காக வந்தாரு, கருடரை கூட்டு வந்தாரு. 2 தடவை ஆச்சு. இப்போ 3வது தடவை என்ன கேட்கிறாரு? இந்த விஷத்தை யார் எடுத்துட்டு போறாங்க, எதை இந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னு சொல்லும்போது, அப்போ இன்னொரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. நீங்க போய் நேரா சிவபெருமான் கிட்ட போங்க, அவரால் தான் இது முடியும் சொல்லி அனுப்புறாரு. ஏன்னா சிவபெருமான் வந்து தூய்மையான விஷ்ணு பக்தர். ஸோ உடனே போய் சொல்றாரு விஷ்ணு இப்படி சொல்லி அனுப்பிச்சாருன்னா, எங்க தகப்பனார் அவர் சொன்ன உடனே நான் உடனே அந்த வேலை செய்யறேன், அந்த சேவை செய்யற சொல்லி தேவர்களுக்காக அவர் வந்து அந்த விஷயத்தை அப்படியே எடுத்து அப்படி குடிச்சிடுறாரு. அது குடிச்சு இங்க கழுத்துல வச்சுக்கிறாரு. அதனால தான் அவருக்கு நீலகண்டான்னு சொல்லி பேர் வருது. அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த கடையும் போது நிறைய என்ன அது ரமாஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி வராங்க, காமதேனு வராங்க, ஐராவதம் வருது நிறைய. அப்புறம் வந்து ஒரு இது தன்வந்தரி கலசம், அந்த தன்வந்தரி இப்படி கலசம் வச்சு அது வெளியே வருது. அது வந்த உடனே அதுல என்ன இருக்கு? அந்த கலசத்துல அமிர்தம் இருக்கு. அந்த அமிர்தத்தை வந்து அடையிறதுக்காக தான் 2 பேரும் மறுபடியும் சண்டை போடுறாங்க. எனக்கு நான் முதல்ல குடிக்கணுமா நீ முதல்ல குடிக்கணுமா சொல்லி சண்டை போடுறாங்க. அப்படி சண்டை போடும்போது தான் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த கியூல அந்த தன்வந்திரி வந்து எல்லாருக்கும் அமிர்தம் கொடுக்குற மாதிரி நிற்கும் போது, ஒரு லைன்ல வந்து அரக்கணங்க, இன்னொரு லைன்ல தேவர்கள் நிற்கிறாங்க. அப்போ நிற்கும் போது இந்த தேவர்களோட லைன்ல ஒரு அரக்கம் வந்து நின்றுடுறான், தேவர் மாதிரி வந்து நிற்கிறான். இதை வந்து சூரியன் பார்த்துடுறாரு. சூரியன் பார்த்த உடனே இவருக்கு விஷ்ணுக்கு தகுதி இது மெசேஜ் கொடுக்குறாரு. இந்த மாதிரி தேவர்களோட லைன்ல வந்து ஒரு அசுரன் வந்து நின்று இருக்கான் சொல்லும்போது, அப்போதான் விஷ்ணு என்ன செய்யறாரு? சுதர்சன சக்கரம் எடுத்து அவரை சிரஸை வந்து கண்டிச்சிடுறாரு. அவர் தான் ராகு கேத்து. அதனால தான் ராகு வந்து இந்த சூர்யாவை பார்த்தாவ அவருக்கு பிடிக்காது. அதான் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல, அதான். ஸோ அப்போ அந்த சூரியனை பிடிக்கும் போது தான் சூரிய கிரகணம் ஆகுது. ராகுக்கு அவர் போய் பிடிக்கிறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கலியுகத்தில் வந்து பக்தர்களை மாதிரி நடிப்பாங்க. அசுரர்களே பக்தர்கள் மாதிரி நடிச்சு என்ன பண்றாங்க? பக்தர்கிட்ட இருக்கிற பக்தி தொண்டை வந்து அழிச்சிடுறாங்க. அதுக்கு அதோட புரிதல் அதுதான். ஸோ இப்படி என்ன பண்ணாங்கன்னா, அது அந்த இது கலசத்தை, அந்த தன்வந்திரி எடுத்துட்டு அந்த கலசத்தை வந்து எப்படியாவது எடுத்துட்டு சொல்லி ஒரு அசுரர் வந்து குடிக்கிட்டு அதை எடுத்துட்டு போகும்போது, மோகினி அவதாரம் மறுபடியும் இருக்கிறார் பகவான். இந்த மோகினி அவதாரோட கோயில் வந்து நம்ம மதுரையில் பார்க்கலாம். மதுரையில் இருக்கு இந்த கோயில். பெருமாள் வந்து மோகினி அவதாரம் இருக்கிற அந்த கோயில் வந்து மதுரையில் இருக்கு. அந்த அந்த அவதாரம் எடுக்கும்போது அந்த மோகினியோட அழகுக்கு இவங்க வந்து மயங்கிட்டு அசுரர்கள் அவங்க சொல்ற மாதிரி கேட்குற அளவுக்கு வந்துடுறாங்க. அப்புறம் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்துறேன்னு சொல்லும் போது அந்த அசுரர் கூடயே அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை வருது. யார் முதல்ல குடிக்கணும்னு சொல்லி இது சண்டை வருது. அப்படி சண்டை வரும்போது தான் மோகினி என்ன பண்ணாங்க, நான் உங்களுக்கு இது பண்ண சொல்லி அப்படியே அவங்க டான்ஸ் ஆடிட்டு நிருத்தியம் பண்ணிட்டு அதை எடுத்துட்டு போய் இவங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. யாருக்கு? தேவர்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பகவான் வந்து இந்த கூர்ம அவதாரத்தில் முதல்ல வந்து கூர்ம அவதாரம் எடுத்திருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சிவபெருமாள் அனுப்புறாரு.
அதுக்கப்புறம் கருடர் கூட வந்து மந்தார பர்வத்தை எடுத்து வந்து பால்கடலில் வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் மோகினி அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் தன்வந்திரி அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க. இத்தனை அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க. தன்வந்திரின்னா என்ன அர்த்தம்? டாக்டரு, வைத்தியர். ரங்கநாதர் கோயில் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், சில இருக்கு இல்லையா தன்வந்திரியா. ஸோ அதனால தான் யாராவது இது உடம்பு சரியாமல் இருந்தால் தன்வந்திரி மந்திரம் இருக்கு. அந்த தன்வந்திரி மந்திரம் வந்து சேன் பண்ண சொல்றாங்க. நம்ம தன்வந்திரி இது ஒரு மந்திரம் இருக்காங்க, நம்ம கூட இங்கே சேன் பண்ண வருதா. ஸோ இப்படி பகவான் வந்து சில அவதாரங்கள் யாருக்காக எடுக்கிறாங்கன்னா பக்தர்களை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக, பக்தர்களை வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக, பக்தர்கள் வந்து சரியா பக்தி சேவை பண்றதுக்காக இந்த எல்லா பாதுகாப்புமே கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு பகவான். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இங்க இன்னொருத்தர் இன்னொரு செக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண. ஓடு ஆமே ஓடு. ஸோ இங்கே ஆச்சாரியாஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க. என்ன கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா, அப்போ துரியோதனை கூட ஒரு வைஷ்ணவ யஜ்ஞம் பண்ணுறாங்க. பாண்டவர்களே பண்ணல, துரியோதனை பண்ணுறாரு. ஸோ துரியோதனை வந்து பெரிய வேத பண்டிதர், ராவணா பெரிய வேத பண்டிதர், கம்சா எல்லா வேதங்களும் தெரியும் இவங்களுக்கு எல்லாமே. இவங்க எல்லா வேதங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க, அடிப்படையான வேதங்களை வந்து சரியாக வந்து அவங்களோட இதுக்கு வந்து அவங்க வந்து கடைப்பிடிக்காமல் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட புலனின்பத்துக்காக அதுக்கப்புறம் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் கற்பனை, அவங்களுக்காக அவங்க கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அவங்களோட சுயநிலையத்துக்காக அதை பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க. அதனால தான் அவங்க வந்து அழிஞ்சிட்டாங்க, பகவானாலேயே அழிஞ்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால் இந்த கூர்ம அவதாரத்தோட முக்கியமான ஒரு உத்தேசம் என்ன சொல்றதுன்னா, ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. கூர்ம அவதாரத்தை கீழே அடிப்படை இது வந்து கலைகள் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் பக்தி தொண்டில் என்ன ஃபவுண்டேஷன் அதை வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ அந்த ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி இந்த அவதாரத்தோட உத்தேசம் வந்து நான் சொல்லுது. ஸோ இந்திரா என்ன பண்ணுறாரு, அவங்களோட அந்த கருணையை வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து டெலிகேட் பண்ணுறாங்க. நீ எடுத்துக்கோ, நீ பண்ணிக்கோ, என் சார்பாக நீ பண்ணிக்கோ, என் சார்பாக நீ பண்ணிக்கோ சொல்லி மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. அப்போ கொடுக்கும்போது தான் என்ன ஆகுது, அங்கே தான் அவங்க வந்து அந்த அவங்களோட வலிமையான சக்தி எல்லாமே போயிடுது, அழிஞ்சிடுது. ஸோ நம்ம இதில் 500 வருடங்கள் முன்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட சீடர்கள் இருந்தாங்க, 6 கோஸ்வாமிஸ். ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி. இந்த 6 நபர்கள் வந்து கோஸ்வாமிஸ். கோஸ்வாமின்னா என்ன அர்த்தம்னா, புலங்களுக்கு அவங்களே மாஸ்டர். அவங்களோட புலங்கள் வந்து அவங்க சொல்கிற மாதிரியே வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோலாக இருக்கும். ஸோ இந்த கோஸ்வாமிஸ் கூட என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த மாதிரி யாருமே பிரச்சாரம் பண்ணல. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள்? கோஸ்வாமிஸ் யாருமே பிரச்சாரம் பண்ணல. அவங்களோட முக்கியமான வேலை என்னன்னு தெரியுமா? லோகானாம் ஹிதகாரணம் திரிபுவனம். திரிபுவனம் என்ன? முல்லோகங்கள். இந்த முல்லோகங்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்? லோகானாம் ஹிதகாரணம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த முன்வர ஜென்ரேஷன்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இப்போவே நூல்கள்லாம் எழுதணும். நீங்கள் பக்தி தொண்டை பற்றி நூல்களை எழுதணும். இந்த நூல்களை எழுதி இந்த நூல்களை வந்து அவங்க கைடாக பயன்படுத்திக்கணும். ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு கைடு இருக்கும். அந்த கைடை அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த பக்தி தொண்டை வந்து அவங்க வந்து கடைப்பிடிக்கணும். அதனால் நீங்கள் பிரச்சாரம் பண்ண போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி மகாபிரபு சொல்லிட்டார். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், லோகானாம் ஹிதகாரணம் திரிபுவனம். இந்த முல்லோகங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எல்லா நூல்களும் நீங்கள் எழுதணும். அதனால தான் கோஸ்வாமிஸ் என்ன பண்ணாங்க, 3 மாட்டு வண்டிக்கு ஆகிற மாதிரி நூல்கள் எழுதினாங்க. அந்த நூல்களை தான் நம்ம இப்போ வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்குது. உபதேசம், இப்போ நம்ம பேசிக்கிறோமே, உபதேசாமிருதா, பக்தி ரசாமிருத சிந்து, ஹரிபக்தி விலாசம், நிறைய
ஆத்ம சாட்சாத்கார விஞ்ஞானம். விஞ்ஞானம் கரெக்ட். கரெக்ட். அந்த ஆத்ம சாட்சாரத்தை எப்படி அடையணும்ன்றதை வந்து இவங்களை எழுதினாங்க. அதனால இவங்க வந்து உட்காந்து புஸ்தகம் தான் எழுதாங்க, நூல்கள் தான் எழுதாங்க. இவங்க இப்படி இப்படியா வீட்டுக்கும் போய் கோயிலுக்கு போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுனால பிரச்சாரமே கிடையாது அவங்ககிட்ட. மற்றவங்களுக்காக அவங்க வாழ்க்கையை வந்து தியாகம் பண்ணி இருக்கிற இடத்துல உட்காந்து எழுதினாங்க. பிருந்தாவனத்தில் சில பேர் உட்காந்து எழுதினாங்க. எல்லா நூல்களும் எழுதி என்ன பண்ணாங்க, அந்த நூல்களை வந்து நம்ம ஆச்சாரியாஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி, அவங்களோட சீடர்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரபாத்தை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால இவங்க மற்றவங்களுக்காக லோக கல்யாணத்துக்காக நம்ம வந்து பிரச்சாரம் பண்ண சொல்றாங்க. முக்கியமாக இந்த கூர்ம அவதாரத்தில் சொல்றது அதுதான். நீங்கள் பக்தராகி மற்றவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த அடிப்படையான ஒரு பக்தி தொண்டை வந்து நீங்கள் கடைப்பிடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பக்தி தொண்டை வந்து நீங்கள் ரெஸ்டோர் பண்ணணும், அதை வந்து காப்பாற்றணும், அதை வந்து சர்வை பண்ணிக்கணும். அதை சர்வை பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும், இப்போ நம்ம இந்த ஜென்ரேஷனில் ஸ்டாப் ஆகிட்டா என்ன ஆகும், நம்ம கண்டினியூ பண்ணாமல் யாருமே கண்டினியூ பண்ணா அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும். யாருமே எடுத்து நூல்களை படிக்கிறதில்ல, பக்தி தொண்டு பண்ணுறதில்ல, எல்லாமே விட்டுருவாங்க. அதனால் அது கண்டினியூஷனாக இருக்கணும்னு என்ன பண்ணணும், அது வந்து நம்ம வந்து பக்தராகணும். நம்ம வந்து தூய்மையான பக்தராகி மற்றவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். ஸோ இது வந்து கூர்ம புராணம் கூட இருக்குது. கூர்ம புராணம் தெரியுமா? 18 புராணத்தில் இது ஒரு புராணம். 15வது புராணம் வந்து கூர்ம புராணம். ஸோ இந்த கூர்ம புராணம் அது சைத்தன்ய மகாபிரபு அதான் சொல்கிறாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு முக்கியமான உத்தேசமே அதுதான். எல்லாருக்குமே இப்போ நீங்கள் ஒருத்தரும் குரு ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க. அமாரா ஆக்னா துமாரா குருன்னு சொல்கிறாங்க. நான் ஆக்னை கொடுக்குறேன், நான் ஆர்டர் கொடுக்குறேன், நீங்கள் எல்லாருமே குரு ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், ஒரு குருக்கு தகுதி என்ன வேணும், கிருஷ்ணரோட செய்திகள் தவிர வேறு எதுவுமே அவங்க வாயில வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி நீங்கள் குரு ஆகணும். ஒரு குருன்னா எப்போ அவங்களோட வாயில கிருஷ்ணர் செய்தி தான், அவங்களோட சிந்தனை எல்லாமே கிருஷ்ணரை பற்றி தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் குரு ஆனாதான் நீங்கள் போய் மற்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஸோ அதனால் என்னால் முடியாது அவனால முடியாதுன்னு சொன்னால் யாருமே சொல்லாமல் அப்படியே விட்டுருவாங்க. அது கிருஷ்ண பக்தி இருக்கிற கிருஷ்ண பக்தி இங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிடும். அதனால் இது பரவணும், பயங்கரமாக பரவிட்டே இருக்கணும். இது ஸோ முழு உலகமே வந்து என்ன பார்க்குறதுன்னா என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி தான் பார்க்குறாங்க. எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, எனக்கு என்ன தேவைப்படுது, என்னோட அடிப்படையான வசதிகள் என்ன இருக்கு, என்னோட ஃபேமிலி, நான் மீ அண்ட் மைண்ட், மீ அண்ட் மைண்ட் பாகவதம் தான் சொல்லுது. நான் என்னோடது, எனக்கு சார்ந்த எல்லாமே தேவைகள் என்ன இருக்கு அது மட்டும் தான் எல்லாமே பார்த்தேன். ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் திஸ். முழு உலகமே அப்படிதான் பார்த்துட்டு இருக்கு. என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இருக்கு, எனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட், அதான் நம்ம பார்க்கறமே தவிர மற்றவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து யாருமே பார்க்கறதே கிடையாது. அதான் இங்கே பிரபுபாத சொல்றாரு, மற்றவங்களோட இதை பாருங்க, அவங்களுக்கும் கிருஷ்ண. இப்போ பிரபுபாத நினைச்சிருந்தா டெல்லியில் பெரிய ஏசி ரூமில் உட்காந்துட்டு, பாம்பேல உட்காந்துருக்கு, அவங்க உட்காந்துட்டு அவங்க சாஸ்திரங்களை படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் அவங்க அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணல. என்ன பண்ணார் அவர் பிரபுபாதர், என்ன பண்ணாரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நேற்று பிரபுபாதர் டிசப்பியன்ஸு, பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாரு, நம்மளோட வாழ்க்கையில எப்படி அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கரெக்ட், வெரி குட், நைஸ். அந்த மாதிரி சொல்லணும். தப்போ தவறோ ஏதோ நம்ம சொல்லிட்டே வந்தாதான் நம்ம வந்து பேச முடியும் மற்றவங்க கிட்ட. இப்போ நம்ம இங்கே பேசிக்கலாம் பிரபு வீட்டில், வெளியே போய் நம்ம வந்து பேசுறது நமக்கு தைரியம் வேணும். அங்கே பேசணும்னா நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் நெஞ்சமாவது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம பேச முடியும். இன்னொன்று நம்மளுக்கு ஒரு இது இருக்கணும். ஏன்னா கிருஷ்ணா உங்ககிட்ட இருக்காரு, வைஷ்ணவா என்ன பேசணும், இப்போ என்ன கேட்டுக்கிட்டோம் வைஷ்ணவ தாக்கூர் கீர்த்தன்ல, கிருஷ்ணா உங்ககிட்ட இருக்காரு, என்கிட்ட கிருஷ்ணர் கொடுங்க, நான் வந்து கிருஷ்ணர் பின்னாடி நான் ஓடுறேன்னு சொல்றாங்க. அதனால கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், கிருஷ்ணர் சாட்சாத் கோலக்கில் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுல, கிருஷ்ணர் இங்க இருக்காரு, எல்லா இடத்தையும் இருக்காரு, அவரை பத்தி செய்தி கொடுத்தாலே கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாதிரி தான். அதனால என்ன பண்ணாரு பிரபுபாதர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாங்க நம்மளுக்கு, நீங்க சொன்ன மாதிரி பக்தி தொண்டு கொடுத்தாங்க, ஓகே, வேற மந்திரத்தை கொடுத்தாங்க, வெரி குட், நைஸ். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை கொடுத்தாங்க, வேற ஓப்பனா சொல்லணும், பேசணும். ஆக்சுவலா நான் ஒருத்தனே பேசுறது கிடையாது, இங்க வந்து எல்லாருமே பேசணும். எல்லாருமே பேசினாதான் நீங்க ஃபேஸ் பண்ண முடியும் முன்னாடி எல்லாருக்கிட்டையும். இல்லை நம்ம ஏதோ தப்போ தவறோ ஏதோ நம்ம பேசணும், கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம பேச முடியல. நான் என்ன நினைச்சிருக்கேன்னா, இவன் வெறும் பொம்மை மாதிரி தான், இவனுக்கு எதுவும் வராது, இவன் மொட்டை மாதிரி, இவன் கோழி மொட்டை மாதிரி, இவன் அப்படிதான் நினைப்பாங்க நம்மள. ஏன்னா நம்ம ஒருத்தரையும் நம்மளை வந்து பிரபுபாத் சொல்றாரு, ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிவோட்டி இஸ் ரெப்ரசென்டிங் பிரபுபாத். ஒரு பக்தரும் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து அவங்களோட பிரதிநிதியாக நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் வெளியே. அதனால அட்லீஸ்ட் நம்ம கொஞ்ச நாள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம பேச முடியும். சும்மா பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டே இருந்தால் வேஸ்ட் ஆகிடும். நம்மளுக்காகவே நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணால் கஷ்டம். அது நம்ம முன்னேறணும். நம்ம வந்து உண்மையாக கிருஷ்ண லோகத்துக்கு நம்ம போகணும்னா 100% நீங்கள் எழுதிக்கோங்க டைரியில், பிரச்சாரம் பண்ணாலும் நம்ம போகவே முடியாது.
பிரச்சாரம் பண்ணாதான் அப்பதான் நம்மளோட இது டெஸ்ட் ஆகுது. அது உண்மையா எனக்கு ஆசை இருக்கா இல்லையா, நெஞ்சில் இதயத்தில் நமக்கு ஆசை இருக்கான்னு சொல்லி அப்பதான் தெரியுது. மற்றவங்க போய் நம்ம கூட அவங்க எப்படியோ போயிடுறாங்க. மற்றவங்க யாரோ பிரச்சாரம் பண்ணாங்க கொடுக்குறோம், நம்மளுக்கு எதுக்கு? அதை வேற ஏதோ மாதாஜி வராங்க பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு போறாங்க. நான் சொல்லிடுமா உட்காந்துட்டா எல்லாருமே எப்படி உட்காந்துட்டா எப்படி சனாதன தர்மம் வந்து நம்ம பரப்ப முடியும்? பிரபுபாதர் ஒரே ஒரு ஆள், only one soldier, entire world வந்து கான்கர் பண்ணிட்டார். He has conquered the entire world just by giving Harinam, just by being pure, just by purifying himself. அவர் தூய்மையாக்கிட்டாரு, மற்றவங்களை போய் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டார். அந்த உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல, வெளிநாடு போய் பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு ஒரு கொள்கையா கரெக்ட். எஸ், அந்த சங்கல்பத்தை வச்சுக்கிட்டார். என் உயிர் பிரபு சொன்ன மாதிரி உயிர் போயிடுச்சு. இருக்கு 3 தடவை ஹார்ட் அட்டாக் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. கப்பல் என்ன அந்த இது பேர், கப்பல் பேரு யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதனால கண்டினியூஸா நம்ம கேட்கணும், படிக்கணும். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பிரச்சாரம், ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் மனனம், மறுபடியும் போய் சொல்றது. இது பண்ணாதான் நம்ம வெறும் பௌத்திகமான கல்வி வந்து சுத்தமா அது வேணாம்னு சொல்ல, அந்த பௌத்திகமான கல்வியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஆன்மீகமான கல்வியாவா மாத்திக்கணும். அப்படி மாத்திக்கிட்டாதான் நம்ம வந்து பிரச்சாரம் பண்ண முடியும். ஏன்னா பௌத்திகமான கல்வினா ரொம்ப கஷ்டம், யாரும் நம்மளை மதிக்கிறது இல்லை. அதுவும் வேணும், அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், அதை கிருஷ்ணருக்காக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். பிரபுபாதர் இஸ் வெரி குட் இங்கிலீஷ் ஸ்காலர், ஸ்காட்டிஷ் காலேஜில் படித்தார் அவர். பிரபுபாதர் படிச்சுட்டு அந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை வச்சே ஒரு ஆட்டிக்கிட்டாரு, உலகத்தையே ஆட்டிட்டாரு. அது அவரோட ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு? க்ஷத்ரியான்னு சொல்ல மாட்டாங்க, கத்ரியான்னு சொல்லுவாங்க. பெங்காலி ஆக்சென்ட்டாக வரும் அவங்களுக்கு. அப்படி வச்சே வந்து ஒரு உலகத்தை ஆட்டிட்டார் அவர். அமெரிக்கா யூஎஸ்ல எல்லாரையும் யூஎஸ்னா டாப் மோஸ்ட் கண்ட்ரி, உலகத்துக்கே நம்பர் 1 அது. அந்த நாட்டையே ஆட்டிட்டார். ஸோ வேற கருத்துக்கள் நெக்ஸ்ட் பிரபு சொன்ன மாதிரி சொல்லுங்க. குரு சொன்னதால ஒரு சொல்லுங்க. அந்த குரு அவர் சொன்ன ரெஸ்பெக்ட்காக அவர் சொன்ன வைராகியத்தோட போனார். வெரி குட். அந்த சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. புக்கு மூலமா எல்லாத்துக்கும் பக்தி. குட் வெரி குட் நைஸ். அவரால எல்லா மொழியும் ஒரே எழுதிங்க பிரபு எழுத புக்கு மூலமா எல்லா மொழிகளையும் இது பண்ணி பக்தர்களுக்கு போய் குட். புக்ஸ் ஆர் த பேசிஸ். பிரபு என்ன சொன்னாரு? என்னோட புக்ஸை வந்து யார் நல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்களோ, டிஸ்ட்ரிபியூட் மட்டும் இல்ல படிக்கணும், நல்லா படிச்சுட்டு. ஏன்னா பிரபு கார்த்திக் பிரபு இந்த புக் வாங்கிக்கணும் ப்ளீஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா கார்த்திக் பிரபு என்ன பண்ணுவாரு, இங்க பார்த்துட்டு இதை ஒரு கேள்வி கேட்பாரு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, பிரபு நீங்க படிங்க பிரபு, நீங்க படிக்க பிரபு போதும், நீங்க வாங்கிட்டு நீங்க படிக்க பிரபு, நான் படிக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. நம்மளும் அதை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். மினிமம் மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் கொடுத்துருவாரு, கிருஷ்ணரே நாலேஜ் கொடுத்துருவாரு. ஆக்சுவலா நான் எல்லாம் எனக்கு வந்து வெளியே பேசினவே எனக்கு பிடிக்காது. நான் கர்மியா இருக்கும்போது யார்கிட்டயும் நான் பேச மாட்டேன். ஒரு ஏன்னா கனடால தனி பிசாசி, ஒண்டி பிசாசின்னு சொல்லுவாங்க கனடால. அந்த மாதிரி தனியா தான் நான் இருப்பேன், யார்கிட்டயும் நான் பேசுறதில்ல. ஏன்னா யாராவது வந்து ஏதாவது என்னை வந்து அண்டர்ஸ்டிமேட் பண்ணிடுவாங்க, என்னை கேலி பண்ணிடுவாங்க, என்னை வந்து ரேக் பண்ணிடுவாங்க. இந்த பயத்தினால நான் பேசுறதே கிடையாது. காலேஜில் இருக்கும்போது அவ்வளோதான், நான் பேசவே மாட்டேன், யார்கிட்டையும் நான் பேச மாட்டேன். என்னோட கல்வி, என்னோட சிலபஸ்ஸு சென்னையில் படிச்சது. அதனால எப்படியாவது நல்ல டாப் ரேங்கிங் வாங்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் நோக்கத்தை வச்சிருந்தேன் தவிர யார்கிட்டையும் எதுவும் பேச மாட்டேன். எனக்கு பேரே அப்படி வச்சிருந்தாரு, ஒண்டி சன்னியாசி. தமிழ் என்ன சொல்றாங்களோ தெரியாது, அண்ணா ஒண்டி கட்டை. அப்படிதான் இருந்தேன் நான், யார்கிட்டையும் நான் பேசுறது இல்லை. ஆனா எப்படின்னு தெரியல, பிரபுபாதரோட அந்த ஏக்கத்தை எடுத்த பிறகு, அந்த புக்ஸ் பார்த்த பிறகு, பிரபுபாத் லெக்சர்ஸ் கேட்ட பிறகு, வைஷ்ணவர் கூட சேர்ந்த பிறகு, அந்த வைஷ்ணவர் கொடுத்த பிச்சை அதுல அதை பார்த்து கேட்டு நான் தானா ஸ்பான்டேனியஸா இப்ப பேச சொல்றது. நம்மள என்னோட கான்சியஸ்னஸ் பேச சொல்றது. நிறைய பேசுங்க, ஏன்னா பேசணும்னா அந்த பேச்சுல வந்து உண்மையா இருக்கணும், பொய் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா பொய் பிடிக்காது. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாங்க, கப்பட்டவாதிகளை வந்து எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுன்னு சொல்றாங்க. யார் கப்படமா இருக்காங்களோ அவங்க வந்து பக்தியில முன்னே வரதில்லை. அதனால நிறைய பேசணும். பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய we have to study. We should not read books, we should study books. நல்லா படிச்சுட்டு புரிஞ்சுக்கணும். ரோபோத் அதான் சொல்றாங்க, நீ நல்லா படி. வேற எதுவுமே நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா நீங்க நிறைய இதெல்லாம் பாக்குறீங்க. மற்ற சம்பிரதாயத்தோட தலைவர்கள்லாம் இருக்காங்க, ஆன்மீக தலைவர்கள், அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஆனா தப்புன்னு நான் சொல்ல, நீங்க பிரபுபாதர் இவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு. இது படிச்சு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணாலே இந்தியா வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணிடலாம், ஹரிநாமத்தோட பிளாஸ்ட் பண்ணிடலாம்.
ஏதாவது நூத்துல ஒருத்தர்னாலும் பக்தி கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. பிரபுபாத் சொல்லிருக்காரு, என்னோட கோயில் வந்து இங்க இருக்குன்னா, இங்க மூக்காட்டப்பள்ளியில இங்க இருக்குன்னா 21 கிலோமீட்டர்ல யாரும் பட்னியா கிடக்கூடாது, எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிருக்காரு. வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல பிரசாதம் கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா பிரசாதத்தோட மகிமை அந்த அளவுக்கு இருக்கு. பிரசாதத்துல பகவான் இருக்காரு. நம்ம நாமத்தை உச்சரிச்சு நம்ம வந்து பிரசாதத்தை கொடுத்தா, அந்த பிரசாதத்தை எடுக்கிறவங்க ஏத்திக்கிறவங்க உண்மையா ஒரு நாள், என்னைக்காவது ஒரு நாள் 100ல 50ல ஒருத்தராவது அந்த பிரசாதம், நிறைய பேர் பிரசாதம் சாப்பிட்டு தான் பக்தராக இருக்காங்க. நேற்று கூட ஒருத்தர் ஒரு கோயிலில் தாமோதர ஆர்த்தி பண்ணுன்னு சொல்லி சொன்னார். அவருக்கு சொல்லும்போது சனிக்கிழமை காலையில் 150 பேர் வராங்க பிரபு, அன்னைக்கு வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி நான் சொன்னேன். அவரே சொன்னார் 150 பேர்னா நம்ம காலையில் வச்சுக்கலாம் பிரபு சொன்னால், இல்லை பிரபு 50 பேர் வந்து பக்தராக இருக்காங்க, 100 பேர் பிரசாதத்துக்காக வராங்கன்னு சொன்னார். ஆகட்டும் பிரபு, பிரசாதத்துக்காக வரணுன்ட்டு தான் நம்ம பிரசாதத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்னோம். அவர் என்ன நினைச்சாரு, பிரசாதத்துக்கு வரவங்களாம் பக்தராக மாட்டாங்கன்னு அவர் நினைச்சிட்டாரு. அப்போ நான் சொன்னேன், பிரபுபாதோட டைலாக் சொன்னேன், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிரசாதம் சாப்பிட்டு தான் பிரபு நிறைய பேர் பக்தராகிறாங்க. ஏன்னா தத்துவத்தை கேட்குறவங்க யாருமே வரதில்ல. தத்துவத்தை கேட்கறவங்க 10 நிமிஷம் தான் உட்காருவாங்க. எப்போ பிரசாதம் ரெடியாக இருக்கு. நான் உண்மையாக சொன்னேன்னா வந்து